श्रोता बंधु नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद को आपण मानकु सारस्वत स्वागत। आम पत्रिकार सूची रही डॉक्टर बाबाजी चरण पट्टनायक आलोचना, कवि नृसिंह तराई कविता एवं गाल्पिका चिरश्री इंद्र सिंह गल्प। प्रकृति हेउछि सौंदर्यर गंताघर। जाति जातिका फूल फल नदी झरणा जंगल पर्वत केते चित्र जे विचित्र। पुणी वन उपवन ऋतुचक्र सृष्टि करे इंद्रजालर माया। केते वर्णर रूप छटा विचित्र ए अनुभूति हृदय प्रवाहित करि देइथाए अमृतर फलकु। आद्य वर्षार मृदु स्पर्शरे धरणी हुए उल्लसित। धू धू मरुबाली हुए आर्द्र। रौद्र संतापित पत्र कौली उठे जलबुंदे पी। निघंच अरण्यानी सबुज प्रांतर गिरी गह्वररु झरणार कुळुकुळु नाद। प्राभृट स्पर्शरे उद्वेलिता सुरभि कला मेघरे दिगे दिगे प्रकंपित बिजुली। माटी उपरे गाढ़ नाली रंगर साधव बोहू। वर्षा कालर ए जेउ सौंदर्य एहाकु चित्रित करिबाकु काले काले कवि जे तत्पर। तार अनुभवरे प्रकृतिर रहस्य हुए उन्मोचित। कविता माध्यमरे झंकृत होई उठे तार आभिमुख्य। कवि एकांतरे अनुभव करिथिबा एकक सूक्ष्म अनुभूतिटी लेखनीर स्पर्शरे प्राण पाई अजस्र अनुभूतिरे हुए रूपांतरित। काव्यर रसधारा आणु नव नव उन्मेष। अमृत बारिधारारे अमृतमय होई उठु धरा। एही महा आनंदर दिव्यानुभवर प्रत्यक्ष कराइबारे माध्यम हेउ कविता। एहा ही आजिर संपादकीय। चलित वर्ष पई केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफरु बाल साहित्य पुरस्कार तथा युव पुरस्कार पई ओडिशारु मनोनीत होइछंती विशिष्ट शिशु साहित्यिक मानस रंजन सामल एवं युव साहित्यिक संजय कुमार पंडा। आम कार्यक्रम तरफरु दुई जनकु अजस्र अभिनंदन तथा शुभेच्छा। तेबे एई अवसर रे प्रथमे आमे सुनौछु निजर शिशु गल्प संकलन गप कलिका पई मनोनीत होइथिबा बरेण्य शिशु साहित्यिक मानस रंजन सामल को प्रतिक्रिया। 2024 मसीहा पाई मते केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कृत करिथुरु शिशु साहित्य विभाग रे मु प्रथमे एकाडेमी कर्तृपक्ष को कृतज्ञता जनाउछि। पुरस्कार जे कोनसी लेखक पाई एक बड़ उपलब्धि एवं मार्ग विषय। लेखकर आत्मविश्वास बढ़ाइबा संगे संगे जे कोनसी पुरस्कार ता पई खुशी और आनंद आनी देइथाय। सम्मान पुरस्कार सारस्वत श्रेष्ठ को नुआ सृष्टि पाई निश्चिंत अधिक प्रोत्साहन देइथाय। जहा द्वारा से माने अधिक दायित्व संपन्न होई साहित्य रचना करिथांती। जहा मो क्षेत्र मध्य प्रযোज्य। सौभाग्यर कथा आकाशवाणी कटक केन्द्र चका चका भौरी शिशु संसार किशोर चक्र ये सबु कार्यक्रम मु सामिल होवार अवकाश पाई। पिलाटी दिनरू मोर जा मन हुए अष्टम श्रेणी मु आकाशवाणी यही प्रकार शिशु साहित्य कार्यक्रम सहित ओतप्रोत भाव संपृक्त थिली रही। माटीर कोमलता जेमिति वृक्ष मूल को जाबुड़ी रखे सेमिति साहित्यर मिठापण लेखक को पाठक पाखे बांधि रखे। शिशु साहित्य बाद अन्य कौन सी मोर आत्मसंतोष अपेक्षाकृत टिके ऊणा थाए। यह स्वीकार करिबारे मोर दिवृत्ति नाही। जेतेबेले लेखिबा मो उपरे सवार हुए भारी अस्तव्यस्त अनुभव हुए। सृष्टिर कायाकल्प दृश्य मान हेले मनरे मोर बहुथुआ झरबात्या निरबी जाए आश्वस्ति लगे। शिशु साहित्य मोर संतृप्ति पिलादिनु। मो परिवार दुई बापा बड़ बापा सान बापा एमाने समस्ते साहित्य अनुरक्त थिले एवं लेखा लेखिले जड़ित रही। अन्य कहा परि निजे निजे पढ़ी निज शैली रे लेखिबा हेउची मोर वैशिष्ट्य। ए कथा मु कहिया को उचित मन करे। आजिर शिशु साहित्य पाई किछि आह्वानर सम्मुखीन हेबाकू पड़े। साहित्य रे सबुठारु बड़ आवश्यकता हला सहानुभूति सहनशीलता और सहृदयता। किछि अभाव बोध आमे पिलांक साहित्य रे
ପାଠକ ସ୍ପୃହାର ଗତିରୋଧ କରୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନସତ୍ୱ ଆଧାରରେ ତାର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମୋର ମତ। ତାର ରୁଚି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେଭଳି ସାହିତ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ, ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢାଇବ ଓ ତାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବ ଆଣିଦେବ, ତହିଁର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯହିଁରୁ ପିଲାଟି ଆଶା, ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବ। ଏଇ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆଜିର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରବୀଣ ନବୀନ ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୀର୍ଷକର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର 23 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହୁ ବାଇଆ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହୁଛି। ମୋର ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ମସିହା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ 35 ବର୍ଷ ତଳକୁ, ସେଥିରେ ମୋର ବହି ହୁ ବାୟା ତାହା ଏଥର ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ମତେ ଜାଣିଥିବା, ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ଖୁସିଟେ ହିଁ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋର, ଯେ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଯୋଉ ଲାଗିକି ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଏହାପରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେବି କଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସିସିଫସ୍ ଭଳି ମୁଣ୍ଡେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି ଯେ ଆଗକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଉ ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଗଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିପାରିବି ତ ଆଗକୁ, ଏ ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ଦିହାନ ହୁଏ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିବି। ଯୋଉ ଯୁବ ପୁରସ୍କାରଟି ଦିଆଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ। ଆମ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଅଁଳ ଡାଣାରେ ଉଡିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି, କଅଁଳ କଞ୍ଚା ହାତରେ କଲମ ଚଲେଇବା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଆଗକୁ କିଛି କରିବେ। ତେଣୁ ସମାନ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହେଇକି ଲେଖିବି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛି। ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବା ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢେଇବାକୁ ସାହସ କରିବି। ଆମ ସହିତ ନିଜର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିବାରୁ ଦୁଇ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥରର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବାବାଜୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ କବିତା ଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ଜନ ପ୍ରବଣ ମାନସିକତାର ଭାଷିକ କଳା ଚାତୁରୀ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନଭୂମିର ଅନୁଭବ ହେତୁକ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅନୁଭୂତ 6ଟି ଋତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ପକ୍ଷେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅବିସମ୍ବାଦିତ। ଏହି ଋତୁର ନାମରୁ ବର୍ଷର ପରିକଳ୍ପନା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଋତୁ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିଲା। ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବର୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ବର୍ଷା ଜଳର ସଂକେତ। ମହାଭାରତରେ ତାହା ଉପଜୀବନ ଓ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଜୀବନ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ। ଯେପରି ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ। ଜଳ ବା ଆପ୍ ଭୂତରେ ଶରୀର ଗଠିତ, ଯାହା ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ଷା ବା ପର୍ଜନ୍ୟ ଶସ୍ୟକାରକ, ସୃଷ୍ଟିକାରକ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧକ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ନାଦ୍ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟୋ ଦନ ସମ୍ଭବ, ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବନ୍ତି ପର୍ଜନ୍ୟୋ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ୟ ହେତୁ ଜୀବନ, ବର୍ଷା ହେତୁ ଶସ୍ୟ, ଯଜ୍ଞ ହେତୁ ବର୍ଷା, ଜୀବୀ ହେତୁ ଯଜ୍ଞ। ବର୍ଷାର ଅଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ମେଘ ବାହନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡାନ୍ତର୍ଗତ 28 ସର୍ଗର ନାମ ପ୍ରାବୃଡୁ ଜୃମ୍ଭଣମ୍ ବା ବର୍ଷା ବିଳାସ। ବର୍ଷାର ଅଫୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସପ୍ରଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ସର୍ଗରେ ପ୍ରଦତ୍ତ। ନିସର୍ଗ ଶୋଭା ସମ୍ପଦ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚରିତ୍ର ଓ ମନ ଉପରେ ତହିଁର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ସୂଚିତ। ଯେପରି ନବମାସ ଧୃତଙ୍ଗର୍ଭଂ ଭାସ୍କରସ୍ୟ ଗଭସ୍ତିଭିଃ
पिता पीत्वा रस समुद्राणां दौ प्रसूते रसायनम एषा घर्म परिक्लिष्टा नवबारी परिप्लुप्ता शीतैव शोकसंतप्ता महिबाष्पं विमुञ्चति। संस्कृत भाषा कालिदास विरचित ऋतुसंहार और मेघदूतरे वर्षार चरित्र सत्ता और उद्दीपन विभा व्यंजित रही। प्रणयी प्रणयनिक पक्षे सुख संपदर मिलनगत प्राचुर्य सत्ता हेउछि वर्षा काल। यह ही मेघदूतरे प्रतिपादित। जयदेवଙ୍କ गीत गोविंद मेघैर मेदुरैर्म्बरवर भुव श्याम स्तमाल द्रुमेरु आरंभ होइछि। वस्तुतः ओडिया पुराण काव्य कविता पछरे वर्षा वर्णना प्रभाव स्वीकार्य। ओडिया भाषा साहित्यर आद्य पुराणकार सारला दास तांक रचित महाभारत रे युद्ध समयर तीर चालना ककड़ा मासरे जेसनेक जलधारा वृष्टि सरघात निरंतर जेसन श्रावण पानी भली उपमान प्रकाश पाइछि। बलराम दासଙ୍କ जगमोहन रामायण रे स्वाभाविक वर्षा चित्र प्रदत्त। माल्यवंतरे रामचंद्र वास करिबा कालरे आषाढ़ प्रवेश हुंते घड़घड़ी करिण मारई बिजुली सदा काले उदय आद्रावली। हाथी मुंडा मेघ माने गर्जंती निर्घात सबदेण पर्वते चमकंती। वर्षा हेतु वृक्ष पल्लवे कदम्ब फूल फुटे जामु फल पाचे। जगन्नाथ दास भागवत रे वर्षार स्वाभाविक वर्णना देखा मिले। एमंते ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रसरिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। वर्षा पानी पड़िबारु बेंगगण खुशी हेले नदीए पुरिले पथ तृणमय हला छतु फुटिला। ओडिया पुराण रचना परे परे काव्य सृष्टिर कला कौशल अनेकत्र देखा मिली थाए। एगुड़िकरे वर्षा मुख्यतः नायक नायिका प्राणर उद्दीपन विभाव रूपे मिलनकामी अथवा विच्छेद धातिग्रस्त कारुण्य पीड़ित करिछि। दामोदर चंपती रायक ब्रजबुली भाषार पदरु नायिकार विच्छेद कातर आरती उष्मता अनुभूत हुए। विष्णुदास प्रेमलोचना काव्य वर्षा परवासी हत विरोहिणी अनल नरसिंह सेन परिमलारे विरोहिणी की आक्रोशिया वर्षा होइछि कलावर्ण काल। शंकर दास बारमासी आषाढ़ मेघ गरजई जेह्ने बाघ। चक्रपाणी पट्टनायक कृष्णविलास काव्य वर्षा चरित्रीभूत। देवदुर्लभ दास रहस्य मंजरी रे वर्षार जीवंत चित्र प्रदत्त। एथिसह विरोहिणीर मनदशा एवं प्रवासी पुरुषर घर बाहुड़ा बांचा विवृत। काव्यकार दीनकृष्ण वर्षा वर्णन चित्रांकनर वास्तवता और परिवेशर स्वाभाविकता उत्कीर्ण। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक लावण्यवती काव्यर देखी नवकालिका बकालिका बालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत करी गति किएमंत विचारी हे। वैदेश विलासर विरहरे क्षीण भीरुमणि धन ननीय प्रखर प्रवन वज्र पतन स्तनित कराइब प्रवेश हेव सन्निधान। कविंक भाषारे वर्षा हेतु विरहा नल हृदय स्थले जात से हत लोहे जले। कवि सूर्य बलदेव रथंक रे निरद गरजी मरुछु केते अरजी नाहु तो मो बंधु ललित भाव विभवु किंचिते। क्षुद्र गीतिका व्यक्तिनिष्ठ भावावेदन दृष्टि चमत्कार गीति कविताटी। प्राच्य पाश्चात्य चिंता चेतना समन्वय चेतनार परिप्रकाश रे आधुनिक ओडिया काव्यर सृष्टि। एहार पथिकृत स्रष्टा राधानाथ राय वर्षा वर्णना संपर्क रे दुईटी कृतिर अनुवाद रखि जाइछन्ति। गोटे हेउछि कालिदासंकर मेघदूत आउ गोटे हेउछि तुलसी दासंकर तुलसी स्तबक। मधुसूदन राव आसन्ते वर्षा काल निदाघ शेषे प्रकृतिर जीवंत आलक्ष्य। नंदकिशोर बल ओडिया साहित्य रे वर्षार कवि। वर्षा निश्चित तांको
ହୃଦୟର ନିଧି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଷା, ନବବର୍ଷା ଭାବନା, ଅଦିନ ମେଘ, ବର୍ଷା ମଙ୍ଗଳ, ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତା ସ୍ମରଣୀୟ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନାଟ୍ୟକାର ପରି ଆସି ବର୍ଷା ସମୟ ଦେଖାଇଲା ଲୋକେ ନବ ନବ ଅଭିନୟ। ଏଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପରମ୍ପରାବଦ୍ଧ ବର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଓ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଛବିଳ ଓ ବର୍ଣ୍ଣିଳ କରିଛି। ସବୁଜ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ନବବର୍ଷାନୁଭୂତିର ଧ୍ୱନି ଅପୂର୍ବ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯେପରି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଦିନ ଆସିଲା ବର୍ଷା, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଅସଂଯତ ବଉଦର ସୁଅ କାଳପୁରୁଷ। ଭାନୁଜୀରାଓଙ୍କର ବର୍ଷା କବିତାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବର୍ଷାକୁ, ତାର ବିରାମହୀନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ। ବିନୋଦ ରାୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଆସେ ବର୍ଷା ଆକାଶର ଏବଂ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବର୍ଷା ସକାଳ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ବର୍ଷା କାଳ ଆସିଛି, ଘନ ଘୋର ବରଷାର କାଳ, ମେଘର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜେ ଥରୁଛି ସକାଳ। ବସ୍ତୁତଃ ଓଡ଼ିଆ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଘ ବା ବର୍ଷାର ଉପଯୋଗ ପ୍ରତୁଳତା ଯେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥର କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦ। କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦରେ କବି ନୃସିଂହ ତରାଇ ତାଙ୍କର କବିତା ବର୍ଷା ନାୟିକା। ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଦେହରେ ଦେହରେ ରଙ୍ଗର ରୋଷଣୀ ଆଙ୍କି ଆଖି ଆକାଶରେ କିଏ ଆସେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଅଳପ ଉଦାସୀ, ଅପଲକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ମୁଁ ବସିଛି, ତା ଆସିବା ପଥ ଝୁମିବି ଝୁରିବି ଝଲସିବି, ଝଟକିବ ତନୁଲତା ତମେ କି ସେ ବର୍ଷାର ନାୟିକା। ବର୍ଷା ଫୁଟେ ଫୁଲ ପରି, ବର୍ଷା ଝରେ ମନ ଅଙ୍ଗନରେ, ବର୍ଷା ଲେଖେ ବିରହୀ କବିତା, ଏଇ ତ ସେ ବର୍ଷା ରାଣୀ ପ୍ରିୟ ତନୁଲତା। ସାତବର୍ଣ୍ଣୀ ରଙ୍ଗ ଆଉ ସାତପ୍ରସ୍ତ ବର୍ଷାର ବିସ୍ମୟ, ଘାରେ ହୃଦୟରେ ଖାଇଲା ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରେମ ବିରହୀ ପ୍ରାଣରେ। ଏଇ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝଲସୁଚି ଚଷା ପୁଅ ମନ, ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ କିଏ ଲେଖେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଟୁପ୍ ଟାପ୍ ସବୁଜିମା ଡାଳ ପତ୍ର ଛୁଇଁ ମୁକ୍ତାର ଭ୍ରମରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଙ୍କିଯାଏ ଶିହରଣ ତନ୍ମୟ ତନୁରେ। ତମେ କଣ ଅଭିମାନୀ ବର୍ଷା ପରି, ତମେ କଣ ଅଳସୀ କନ୍ୟା ଗୋମନରେ ଆସ ଥିରି ଥିରି, ଏଇ ଦେଖ ବର୍ଷା ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ କିଏ ଯାଏ ତନୁ ମନ ଛୁଇଁ, କଣ ଲତାରେ ଦିଶେ ଅଳସୀ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିସାରୀ, କଣ ଲତାରେ ଦିଶେ ଅଳସୀ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିସାରୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିସାରୀ। ଆଜି ପତ୍ରିକାର ଶେଷ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଗାଳ୍ପିକା ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ବିସ୍ତାପନ। ଏତେ ସବୁ କାହିଁକି ସତରେ କାହିଁକି ଥାଏ ଜୀବନରେ? ସେଇ କାହିଁକି ସବୁ ପୁଣି ପେଶୀବହୁଳ, ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଓ ସର୍ବନାଶୀ। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣୁଥିଲି, କିଛି କହୁନଥିଲି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର ଓ କଳକାରଖାନା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଅଳକା ତାର କଥାତକ ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତରଙ୍ଗ ତ ଦୂରର କଥା, ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପବନରେ, ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରେ, ପିଣ୍ଡରେ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଯାହା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ସେସବୁ କଥା କହିଯାଉ ଅଳକା। କହିଦେଉ ଏବଂ ହାଲୁକା ହେଇଯାଉ। ତା କଥାରେ ଧାରାବାହିକତା ନାହିଁ, ନଥାଉ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଗୋଳମାଳିଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମନେ ହେଉଛି ଅବାସ୍ତବ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଗତର। ମୁଁ କ'ଣ ପୁରା ଜଗତ ବୁଲି ଦେଖି ସାରିଛି, ନା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ନା ସବୁ ଗପ ଶୁଣି ସାରିଛି? କହୁ ସେ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାଟା ନା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶାଶୁଘରେ ଅଳକାକୁ ଜୋତା ସିଲେଇରୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଯାଏଁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ନାନା ଭୂମିକାରେ ସେ ସାରାଦିନ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଖୁସି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଲା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ବେଶ ପିନ୍ଧିଥିଲା।
ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ବେଶଟା ତୁଚ୍ଛା ନକଲି। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ତା'ର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ଭୂମିକାଟିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଅଳକା। ଗାଁରୁ, ଘରୁ, ବସ୍ତିରୁ, ଏମିତିକି ଜୀବନରୁ ବି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବା ଯେତେ ସହଜ, ସ୍ମୃତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ଅଳକା କେତେ କୁଆଡ଼ର କଥା ଗପୁଛି। କାହାକୁ ତୋପ ସଲାମି ଦିଆଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସବୁଥରେ ମୋ ଦେହରେ ଖେଳିଯାଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ। ସୈନିକମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧବଦ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବା ତାରକା ସବୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୋତାରେ କୋଉଠି ହେଲେ ଟିକିଏ ବୋଲି ଧୂଳିମଳି ନଥିବ, ଦାଗ ନଥିବ। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର! କିନ୍ତୁ ଅଳକାର ଏଇ ତୋପ ସଲାମି କଥାଟାରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି? ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଗପୁଥିଲା ବନାରସର ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ କଥା, ତାପରେ କହିଲା ତା କଲେଜ ବେଳର କଥା, ତାପରେ କହିଲା ତୋପ ସଲାମିର କଥା, ଆଉ ଏଇନା ଆସି ଉଠିଲାଣି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସତରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଶରୀରର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ କାଟି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିବ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖୁସି ମିଳୁଥିବ। ଜଣେ କେରଳରେ ଥାଇ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୋ ଆଖିର କର୍ଣ୍ଣିଆ ଯାଇ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିଲାଣି ବରଫ ଢଙ୍କା ହ୍ରଦ, ମେଘ, ମାଟି। କିମ୍ବା ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ସହରରେ ବସି ଜାଣୁଥିବି ଯେ ମୋ ନିଜ କିଡ଼ନୀ ଯାଇ ରକ୍ତରୁ ମଇଳା ଛାଣୁଛି ଆଉ କାହାର, ଆଉ କେଉଁ ସହରରେ। ବାଃ, କି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା! ଏମିତି ତ ଲିଭର, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଏଇସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପରା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମାସ ପରେ କଟା ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ କଅଁଳିଯିବ, ସବୁ ପୂର୍ବ ପରି ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନିଜ ଦେହର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ସବୁକୁ କଟାକଟି କରି କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେବାର ବିପଦ ନାହିଁ। ଭାବିବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମାନେ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଆମେମାନେ ହେଲେ ଚଳିବ, ଧର ତୁ, ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ କହି ପକେଇଲି। ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜର ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗିବନି ଜମା ମ। ସେତେବେଳେ ବରଂ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିଜର ଶିରା ଧମନୀ ସବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ସବୁ ରକ୍ତ ଦେଇଦେବାକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟିକୁ। ଆମେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକେ ପୁଣି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନାରେ ଅଳକାର ମୁହଁ ରତରତ, ତା ଆଖିରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ବାମ୍ଫ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲି ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇ ଥରୁଛି। ସତରେ ସେ ଏଇନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଓ ପାଖରେ ନାହିଁ ବି। ପାଣି ପିଇବୁ? ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସୁରେଇରେ ରଖିଛି। ହଁ, ପାଣି ତ ପିଇବି, ଚା ପିଇବାକୁ ବି ଭୀଷଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଶୁଣ, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଫୁଟିବ ଭଲ କରି। ଗୁଡ଼ ଥିଲେ ଭଲ, ନଥିଲେ ବି ଚିନି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚା ପତ୍ରର ପରିମାଣଟା ଅତି ସାମାନ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଅଳକା କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା ଚା'ର ଭାଗ ମାପ? କି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଳିଆମି ତାର! ତାର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ପାଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦିଗ୍ବଳୟ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଭାସୁଛି ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ହେଇ କେବେଠୁ ତା ଆକାଶରେ। ସେଇ ମେଘ ଯାହା ଆଷାଢ଼ର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ମହୁଫେଣା ପରି ଭାରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ପତଳା, ଶେଥା ଏବଂ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। କହିପାରନ୍ତି ରକ୍ତହୀନ। କହିପାରିବ କିଡ଼ନୀର ସମସ୍ୟାଟା ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ? ନାଇଁ ରେ ବାବା, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋର ଏତେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କହିପାରିବିନି। ଅଳକାର ମାଆଙ୍କର 2ଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗଲେ। ତୋପ ସଲାମି କଥା ଛାଡ଼ି ଏବେ କିଡ଼ନୀ କଥା କହିଲାଣି ଅଳକା। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳକାର ମା ଚାଲିଯିବାର 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମାଆଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ବେଳେ ଅଲଗା ସହରରେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ମା ପାଖକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ତା ପାଇଁ। ଏପଟେ ତା ମା ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟର ସମୟ ସେଇଟା। ଏପଟେ ମାଆର ପୀଡ଼ା ବଢ଼ୁଥିଲା, ସେପଟେ ଝିଅ ପାଦର ବେଡ଼ି କଷି ହେଇ ଟାଣୁଆ ହେଇଯାଉଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ। ଅଳକା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଥିଲା ସେ କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀର ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ତେଜୁଥିଲା ତାର। ସେତେଥର ସେ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରମଶଃ ଉଗ୍ର ହେଉଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଳକା ତାର ଆସିବା କମେଇ ଦେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଲା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅଳକାର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ। ଏତେ ହତଭାଗିନୀ ଯେ ବିଚାରୀ ନିଜ ମାଆର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିଲାନି। ଅଳକାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ସଫେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ଆମ ବୋହୂକୁ ଏମିତି ଯେ ଏବେ ଖୋଜଟିଏ ଚାଲିବା ବି ପାହାଡ଼ ଉଠିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ତା ପାଇଁ। ଅଳକାଟି ମୋର ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିବ। ଅଳକାର ବାପା କହିଲେ ଭଲ ହେଲା ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ବରଂ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବ ମାଆର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା ହିଁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବା ପରି ଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା? ମାଆର ମୁହଁଟା ତ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅଳକାର ବାପାଙ୍କୁ ଅଗତ୍ୟା ସେମିତି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଦିନ ସେଠି ଥିଲି।
ମୋର ସେସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ହିଁ ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଳକା ଆସିନି, ଭଲ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆଜି କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଅଳକାକୁ ତା ମାଆର ଦୁଃଖର କଥା କହିଲା ବେଳେ ସମ୍ଭାଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଆଗକୁ। ମୁଁ ଯେତେ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ତ ଗପି ଚାଲିଛି ଅନର୍ଗଳ। ଓଜନ କମିଯାଇଥିଲା, ଭୋକ ଶୋଷ କମିଯାଇଥିଲା, ହାତ ପାଦ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଟିକିଏ ଚଲାବୁଲା କଲେ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। ରାତିସାରା ମାଆ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାଥରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଏବଂ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ମାଆର ଗୋଡ଼ ଏତେ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପତଳା କପଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼େଇ 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 ଦଉଡ଼ି ଭଳି କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ କଷି କରି ବାନ୍ଧୁଥିଲା, ପୁଣି ଖୋଲୁଥିଲା ସାରାଟା ରାତି। ମାଆର ଶେଷ ସମୟର କଥା ଏବେ ଗପି ଚାଲିବ ତ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ତାକୁ? ଏଠି କେହି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ମୁଁ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ତ ମାଆ ଗୋଟେ ବାଇଗିଣୀ ଫ୍ରେମ୍ର ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଭାରି ମାନୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ଚଷମା ତୁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛୁ। ମୁଁ ତା ଚଷମାକୁ ଠାରି କହିଲି। ଆଉ ହଁ, କଲେଜ ଡ୍ରାମାରେ ବି ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ମହିଳା ବିଚାରପତି ହେଇଥିଲୁ ନା, ମନେ ଅଛି? ଅଳକା ଏବେ ମୋ କଥା ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲା। ସେ ତାର ଏକଟଣା ଗପି ଚାଲିଥିଲା। ମାଆ ତା ଦେହକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଉଥିଲା। ତାର ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ପରି ଦେହ ଶୁଖିଲା ଆଉ ନୁଖୁରା ଦିଶିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ମାଆ ବିଡ଼ ବିଡ଼ ହେଇ ଗପୁଥିଲା ବାୟାଣୀ ପରି। ତା ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ହଇଚଇ ଖେଳିଗଲା। ବାପା ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ମାଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧୀରେ 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 କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ କପେ ଚା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋର, ତୋ ପାଇଁ କରିବି? ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ନା, ଭୀଷଣ ଭାବେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲି। ଦାମିକା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି, ବେଣୀରେ ଫୁଲମାଳ ଝୁଲେଇ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ମଣ୍ଡି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅଥଚ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର, ଗୋଟେ ରକ୍ତମୁଖା ନାରୀ। କଥା କହୁ କହୁ କିଶୋରୀ ଝିଅଟିଏ ପରି କୁରକୁରି ହେଇ ହସି ପକେଇଲା ଅଳକା। ନିଡର ହସ, ଦୁନିଆକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଖୁସି, କେବଳ ଖୁସି। ହସଟା ତାର ଉଠି ଆସୁଛି ସିଧା ହୃଦୟରୁ। ମୋ ହୃଦୟ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଉଷ୍ମ ହେଇ ଉଠିଲା ସେ ହସର ଆଲୁଅ ପଡ଼ି। ମା କଥା ଛାଡ଼ି ଅଳକା ଶାଶୁ କଥା ଗପିଲାଣି। ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଅଳକା ସବୁବେଳେ ରୁଚିଶୀଳ ଓ ନିରୀହ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତାର ଏହି ହସ ପାଇଁ ସବୁ ମଞ୍ଜୁର। ସେ ଯାହା କହିବ କହୁ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିବି, ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବିଲି ବୋଲି ମୋତେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଲାଗିଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନନୀ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଗରିୟସୀ, ଅଥଚ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରକ୍ତମୁଖା ନାରୀ ପରି ଦିଶିଲେ। କି ପାପ କଥା! ଯାହା କହିବ କହିଯାଉ ଅଳକା, ମୁଁ ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏଁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋତେ ଚମକେଇ ଦେଇ ଅଚାନକ ଅଳକା ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ଜାକି ଧରିଲା। ତା ଓଠରେ ଛୁଇଁଲା ମୋର ପାପୁଲି, ତା ଲୁହରେ ଓଦା କରିଦେଲା ମୋର ଛାତି। ମାଆକୁ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦେଇଦେଇ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ମନା କଲେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟକାଇ ରଖିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ତ ପୁରା ଝରଝର କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ତୋର ଲମ୍ବା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି, ନାଇଁଲୋ ମୋ ଧନ, ତୁ ଏ କାମ କରନା। ତୁ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ମା' ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି ବୋଲି ମୋତେ ଦୁଃଖ ତ ହେଲା ବହୁତ। ତଥାପି କେଉଁଠି କେମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା ଯେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ କେତେ ଭାବନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, କିଡ଼ନୀ ଦେ ବୋଲି ସାରା ପରିବାର କୁଦି ପଡ଼ୁଛି ମୋ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାହାଳ କୁକୁର। ଯୁକ୍ତି ତ ଅନେକ। ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯିଏ ରୋଗୀ ମାନେ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ପୁଅ, ସେ କେମିତି ଦେବେ ଯେ? ସେ ଦେବେନି, ଦେଇପାରିବେନି। ଘରର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁରୁଷ ସୁସ୍ଥ ସମର୍ଥ ରହିବା ତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି। କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଶାଶୁ ମୋତେ ଉଲୁଗୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଆକୁ ଦେବାକୁ ତ ଥେଇ ଥେଇ ନାଚୁଥିଲୁ, ଏବେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେବୁନି? ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ବୁଢ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସୁନାର ପାରେ ଛାଇଦେବ ତୋତେ। ଆମ 2 ମହଲା ଘର ଆମେ 4 ମହଲା ଉଠେଇଦେବା। ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ? କ'ଣ ଠିକ୍ କଲୁ? ତାକୁ ସିଧା କରି ଠିଆ କରି ପଚାରିଲି ମୁଁ। ନା, ଆଉ ଫେରିବିନି ସେ ଘରକୁ। ଜାଣିଛି ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଆଗରେ ଗପିଦେଲି। ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ବି ରହିବାର ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ବି ଚାହା କପ୍ ସରିଗଲେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବି। ଯା ଅଳକା, ଯା ଯା, ତୁ ଯେଉଁଠି ଖୁସି ରହିବୁ ସେଠିକି ଯା। ତୁ ସେଇଠି ରହ ଯେଉଁଠି ତୁ ଏମିତି ହସି ପାରିବୁ, ଯେମିତି ଏବେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ହସୁଥିଲୁ। ଯା। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ନମସ୍କାର।